الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Hiçşiksiz barşa maqtav, hamd ve thana Galamlarning Rabbisi, Xo'jasi, idarachisi Allah Rabbimizga g'ina tiyishli. Kimga Allah subhanahu va taala xayrlisin tilasa, o'z yardamin solsa, anga bir kim ham bir narsa qarshi chiqa olmas, ziyon sola olmas. Kimga Allah taolaning oshuvi tushsa, Allah taoladan g'azab kelsa, ana bir kim ham bir narsa qutqara olmas. Shahadat kitaram Allohdan boshqa ibodatga loyiqli iloh yo'q. Ham Muhammad Abdullah o'g'li aning so'nggi elchisi, ham payg'ambari. Allah subhanahu va taala o'zining izgi kitobi Qur'oni Karimda Al-Maida surasining 3-oyatida ayta: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina." Bugun men sizga diningizni komil qildim. Ham o'z ne'matimni tamom erishtirdim. Ham sizdan din bo'laroq islomdan rizo qanoat bo'ldim deb. Bu Qur'onning so'nggi ingan oyatlaridan Allah Taala narsadi, bugun men sizga diningizni komil qildim. Tamam, to'liq ravishda Allah subhanahu va taala bizlarga o'z qullarına dinni ingdirdi. Ham anda bizni burchigan barcha so'rovlarga javobni aytdi, javobni berdi va bizning har bir turmushimizning ulkasi bilan bayli turli qoida hukmlarini de anglatdi. Bizga esa qola shu dinni olib, shu qoidalarni o'rganib, shu hukmlar bo'yicha amal qilib turmushimizni olib borug'ini. Ham kimda kim shulay ishlar ekan, la yadil va la yashqa, ul adashmas bir qachonda. Ya'ni kim Alloh taolo bergan din bo'yicha turmushini olib bora, shu qoidalarga bo'ysunib, shikdan chiqmayshi, o'zining turmush ulkalarini shuning bo'yicha tartibga sola, ul la yadil, ul adashmayashaq bir qachonda va la yashqa, ham bir qachonda ul qayg'i hasratga tushmayashaq deydi Alloh subhanahu va taolo Toha surasida. Ham dinimiz ul aytganimizcha turmushning ko'p ulkalarini anglata. Din ul g'ibodat qilu, ya'ni din g'ibodat yo'llari, religiozniy obradlar o'tavgina tugil. Namoz, roza kabi yo'q. Din ul umuman turmush ravishi, kishining tug'andan o'lganchiga qadar turmushin tartibga soluvchi qoidalar. Hamanda bizning butun ulka isga olina, bo'lsin ul oshov ishu, halal, haram, ish, kasbiy tuyullari, o'zaro munosabat, er bilan xotin orasi, tug'anlar orasi, ko'p masalalar isga olina. Ham shulay yo'q, dinimizning bir tartibga solgan masalasi ul kishilarning kiyinu masalasi. Kiyim. Biz kiygan kiyimlar. Mana Yishqina masjidga kelganda, yeysa munda kirib borganda g'ina da
Күреп каласың кардәшләребезнең төрле кием кигәннәрен, һәм кайбер чакта кызганычка каршы әлеге киемнәрнең динебезнең кагыйдәләренә сыешмаганын күрәбез. Шуңа күрә дә бу мәсьәләне искә төшереп китәсе килгән иде. Иң элек киемгә дигәндә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Я бани Адама, кад анзална алейкум либасан юари сауатикум ва риша." Эй Адам балалары, без сезгә җибәрдек кием. Шушы кием белән сез үз гаврәтләрегезне капласын һәм бизәнсен, зиннәтләнсен өчен дип әйтә. Аллаһ Тәгаләнең бу нигъмәте. Кием, без кигән киемнәр, һәм безгә Аллаһ Тәгалә өйрәтте, гыйлем бирде шушы киемнәрне бар кылуны, шушы киемнәрне тегүне, ул Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте чыннан да. Чөнки күз алдына китереп булмый, әгәр дә кешеләр киемсез яшәсәләр, ничек аларга авыр туры килер иде. Салкын көннәрне, яисә эссе көннәрне, яисә башка тормыш юлларында. Шуңа да кием ул Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән нигъмәте. Һәм һәрбер нигъмәтне безнең өстебездә дөрес куллану һәм шуның өчен шөкер итү тиешле. Әйтик, безгә Аллаһ субханаһу ва тааля ризык бирде, төрле ашамлык бирде, эчемлек бирде, безнең өстебезгә шөкерле булу кирәк. Ничек шөкер итәргә Аллаһ Тәгаләгә шушы биргән ризык өчен? Аны Аллаһ риза булган рәвештә куллану. Әйтик, халалын ашау, харамын ашамау, ризыкны бер-берең белән бүлешү, байларның ятимнәргә, мискиннәргә, фәкыйрьләргә ярдәм итү, менә шул ул ризык өчен шөкер итү. Шулай ук кием өчен дә безнең өстебездә Аллаһ Тәгаләгә шөкер итү тиешле, һәм аны шөкер итү, киемне дөрес куллану, Аллаһ Тәгалә сөйгән рәвештә кию шартларын үтәп. Һәм ничек соң ул киемне дөрес куллану дигәндә, берничә мәсьәләне генә искә төшереп китербез. Иң элек кеше кигән кием харам булмаска тиеш. Кеше кигән киеме харам булмаска тиеш. Кемдер сорар, ничек соң инде ул кием харам булырга мөмкин? Мин белән мәсәлән ашау, кайбер ашаулар харам. Мәсәлән, дуңгыз итен ашау харам. Яисә ярамый исерткеч матдәләр эчәргә тоже харам. Ләкин кием, мин кигән куртка, мин кигән аяк киеме, шалбар харам булуы мөмкинмени? Дигән сорау сораганда, мөмкин җәмәгать. Харам ул чөнки аның төшенчәсе тыелган дигән сүз. Һәм безнең бар шундый киемнәр, кайсын кию тыела кешегә. Беренчедән, ул тыелган булырга мөмкин үзеннән үзе, табигаты белән. Монда иң гади мисал, ул ашау рөхсәт ителмәгән хайваннарның тиресеннән ясалган кием. Айрыша ассызыклап үтәсе килә дуңгыз тиресе. Дуңгыз тиресе. Ни сәбәпле дуңгыз тиресен айырасы килә? Чөнки башка төр хайваннарның тиреләре аны чистартканнан соң, дубит иткәннән соң, дубление узганнан соң, чистарына дип әйтелә, чистарыла. Ләкин дуңгыз тиресе ул берничек тә чистармый. Хәтта аны дубление утса да ул аны каядыр ниндир химик препаратлар белән чистартсалар да, аның тиресендә бер итте, бер нинди башка матдә калмаса да, чиста тиресе генә булса да, ул барыбер нәҗис, пычрак булып кала. Шуңа күрә дә дуңгыз тиресеннән ясалган кием ул харам, нәҗис, аны кию ярамый. Без өстебезгә кимибез аны, шулаймы? Ләкин кайда без аның белән очрашабыз? Аяк киеменә кергәндә. Әгәр дә без карасак, еш кына аяк киемен теккәндә дуңгыз тиресе кулланыла. Бәлки тышкы тиресе, яки тышкы тиресе булмаса, аяк киеменең бар подкладкалары, бар стелька дигән әйберләре, алар да дуңгыздан булырга мөмкиннәр. Һәм монда нәрсәсе әһәмиятле? Бу аяк киемнәрен кию харам, ярамый. Чөнки ул нәҗис. Һәм әгәр дә кеше шушы дуңгыз тиресе киеме белән гыйбадәт кыла икән, аның гыйбадәте бозыла дигән сүз. Намаз. Без мәчеттә аяк киеме белән намаз укымыйбыз, ләкин кайда без аяк киеме белән намаз укыйбыз, җәмәгать? Тышта.
Җеназа намазы укыганда. Җеназа намазына басабыз, менә монда безнең җеназа намазының шартлары ул шул ук безнең мондагы намазның шартлары. Намаз шартларының берсе нәҗис, тыелган пычрак әйберләрдән чиста булу, тәннең, киемнең һәм намаз урынының. Шуңа күрә дә әгәр дә кешенең аяк киеме дуңгыз тиресеннән ясалган икән, аңа җеназа намазын бу кием белән уку ярамый дигән сүз җәмәгать. Шуңа күрә дә бу мәсьәләдә аеруча игътибарлы булырга кирәк һәрбер кешегә. Чөнки безнең гыйбадәтләребез дөрес булмаячак, бозылачак, әгәр дә моны игътибарга алмасак. Шуңа күрә дә өйрәнергә бу мәсьәләне кирәк. Нинди тире соң ул дуңгыз тиресе, ничек аны аерырга башка тиреләрдән, сатып алганда уялмыйча сорарга, сезнең бу нинди тиредән ясалган дип. Чөнки бу безнең динебез белән бәйле мәсьәләләр, җәмәгать аларны игътибарсыз калдырырга ярамый. Шулай ук кием кайчан харам булырга мөмкин? Кайбер кешеләргә аерым. Мәсәлән, ир кешеләргә ниндидер кием харам булырга мөмкин, һәм хатын-кызларга аерым ниндидер кием харам булырга мөмкин. Ир кешеләргә кайтканда бер хадис бар. Али ибн Аби Талиб радиллаһу анһу тапшыра, ул әйтте ди, бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям уң кулына тотты ефәк, шолк ди, сул кулына тотты алтын, золото. Һәм нәрсә диде? Инна хазайни харамун аля зукури уммати. Менә бу икесе ди, минем өммәтемнең ирләренә харам диде. Ефәк, шолк, монда инде табигый шолк турында, натуральный шолк турында сүз бара, синтетический түгел, һәм алтын, золото. Менә булар ди, минем өммәтемнең ир кешеләренә харам диде. Харам нәрсә дигән сүз? Тыйыла димәк аны кию, тыйыла аны куллану, өстебезгә киеп йөрү. Булсын ул хәтта бизәү. Бизәкләр турында, мәсәлән, балдак турында аерым хадис бар. Шулай Али ибн Аби Талиб радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә тыйды ди, алтын балдак киюне. Алтын балдак киюне. Бу сахих хадис Имам Муслим җыентыгында китерелә. Шуңа күрә дә без күрергә мөмкин без. Кайбер иратлар кияләр балдак. Балдак киюне рөхсәт итәләр ир кешеләргә, ләкин ул алтыннан булырга тиеш түгел. Ул алтыннан булырга тиеш түгел. Һәм инде балдак турында, иратларга бизәк турында сөйләшеп китте икән, тагын бер мәсьәлә бар. Яшьләр арасында күрәбез без аны, кемдер муенына чылбыр тага, кемдер анда алка киюче ир кешеләрдә күренергә мөмкин, бик сирәк яшьләр арасында. Исә башка төрле чылбырлар, беләзекләргә, менә буларны шулай ук ир кешеләргә кию тиешле түгел. Бары тик балдак кына, хәтта аеруча шәнти бармак дип килә безнең ирләргә рөхсәт, ләкин алтындан буларга тиеш түгел, башка төрле бизәкләр, украшениялар иратларга киелү тиешле түгел. Ни сәбәпле? Чөнки бизәк кию, украшение ул хатын-кызларның гамәле. Хатын-кызларның гадәте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә тыйды ир кешеләргә хатын-кызларга ошауны, хатын-кызларга ир кешеләргә ошауны. Охшау, подражание, уподобление. Шуңа күрә дә безгә хәтта ир кешегә хатын-кызларга хас булган кием кию ярамый, һәм алар арасында нәрсә? Бизәк, украшение ярамый ир кешеләргә. Һәм хатын-кызларга ярамый ир кешеләргә хас булган киемнәрне кию. Шулай ук җәмәгать тыелган киемнәр яисә кию ярамаган киемнәрдән ул безнең тере хайваннар, кешеләр, ягъни җан ияләре булган сурәтле киемнәр кию. Менә кайбер чакта тоже күрәбез, яшьләр арасында, башкалар арасында ниндидер хайван сурәте бар, силуэт булсын мул, берәр мәчеме анда, берәр этме анда, берәр бүреме яисә башкасымы, мондый киемнәр кию рөхсәт ителми. Бигрәк тә инде әлбәттә мәчеткә килгәндә, намазга басканда җәмәгать аеруча. Шулай ук игътибарлы булырга кирәк кием үстендә язылган язуларга. Инглиз телендә язулар бар, кайбер киемнәр бар, анда инглизчә язылган. Син сорыйсың, син беләсеңме монда нәрсә язылган? Ул әйтә, юк дип белмим ди, игътибарда әйткән юк. Анда укып карасаң төрле язулар. Мәсәлән, бер егетнең киемендә язылган инглизчә, аның мәгънәсе проклятый.
ләгънәт төшкән. Ягъни ул өстенә кигән кием һәм инглизчә язылган проклятый дип. Ягъни үз-үзенә ләгънәт кылып, хәтта киемендә дә язган, минем өстемә ләгънәт төшкән ди. Инглизчә язган, ул аны белми, карамый, игътибар итми. Бу да игътибар итәргә тиешле булган мәсьәләләр җәмәгать. Ягъни карагыз, кием дигәндә генә дә күпме безнең бар үзенчәлек, безнең динебездә каралган. Икенче әһәмиятле мәсьәлә киемгә кайтканда ул әлбәттә гаурәтне каплау. Гаурәтне каплау. Гаурәт нәрсә ул? Башка кешеләргә синең тәнеңдә күрү рөхсәт ителмәгән тәннең урыны, әгъзалары. Монда аерыла иратлар белән хатын-кызлар. Иратларның гаурәте киндектән алып тезгә хәтле. Ягъни синең киндектән алып тезгә хәтле менә шушы тән өлешеңе беркем дә күрергә тиеш түгел. Булсын ул хатын-кызлар, булсын ул ир кеше хәтта. Гаурәт ачылуы мөмкин бары тик кайда гына ир белән хатын арасында, яки ихтияҗ булса, мәсәлән, табибларга барганда. Бу исключительный случай. Аеруча гади вакытта киндектән тезгә хәтле ябык булырга тиеш. Һәм менә монда күп кенә иратлар хаталаналар. Мәсәлән, иратлар белән бергә мунчага баралармы, юынырга, бассейнга, су кыйнырга баралармы, нәрсә? Кыска ниндидер плавка кияләр, яисә гомумән гаурәтләрен ачып кыйналар, юыналар. Һәм әйтәләр, алар бит иратлар ди. Юк, җәмәгать. Ир белән ир арасында да гаурәт сакланырга тиеш. Ярамый бу урыннарны ачырга. Игътибарлы булырга кирәк. Хатын-кызларның гаурәте аерым безгә билгеле, ул аларның йөзләреннән башка һәм инде беләзекләренә кадәр кулларыннан башка кистерүк бөтен тәне ябылган булырга тиеш. Бу хиҗаб дип атала. Хиҗаб каплау. Ул өлкәләрне шушы тән урыннарын хатын-кызларга ачу ярамый. Һәм бу нинди гырыф гадәт кенә, яисә желательный кием түгел, юк, ул диндә катгый рәвештә безнең кагыйдә әйтеп куелган мәсьәлә. Хатын-кызларның хиҗаблы булулары. Һәм гаурәт дигәндә җәмәгать бер әһәмиятле мәсьәлә бар шулай ук. Без бүгенге көндә киенәбез. Безнең гаурәт урыннары капланган. Ләкин кайбер чакта ул капланган булса да, капланган дип исәпләнмәскә мөмкин. Нинди очракта? Әгәр дә кием артык кысып тора икән кешенең тәнен. Ул как будто киенгән, но асылда бөтен әйберсе күренә, кысып тора. Андый кешеләр турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә әйтеп калдырды: "Синфани мин әһлин нари лам арахума." Киләчәктә ди, кыямәт көне алдыннан чыгачаклар ике төркем кеше, минем аларны күргәнем булмады. Ягъни ул кешеләр Пәйгамбәрбез вакытында яшәмәде. Шуларның берсе кемнәр? Нисаун касиятун арият. Алар ди киенгән, ләкин шул ук вакытта шәрә булган хатын-кызлар ди. Һәм алар җәһәннәм әһелләре дип әйтә. Киенгән, ләкин шул ук вакытта шәрә. Ничек аңларга үзе киенгән, үзе шәрә? Ничек аңлаталар галимнәр? Ягъни киеме яки аның үтә күренмәле, яки киеме кысып тора бөтен тәнен. Кысып тора бөтен тәнен һәм хәтта бөтен тәне күренеп тора. Роди киенгән, ләкин бер нәрсәсе капланмаган. Һәм бу мәсьәлә иратларга да кагыла. Чөнки безгә дә гаурәтне каплау тиешле. Шуңа күрә дә ир кешенең шалбары, кигән киеме ул шулай кысып торырга тиеш түгел, артык киң булырга тиеш, хәтта гаурәтләре ачылмасын, күренмәсен дип. Аеруча намазда тоже еш таралган хата, кеше намаз укый, рукугка китә, артыннан бөтен сыртлары ачыла. Яисә сәҗдәгә китә, арткы өлеше ачыла. Утырып тора, менә хәзер хәтта утырганда, хутбә тыңлаганда да кайбер чакта синең алдыңда кеше утыра, аның шалбары кысу сәбәпле, күлмәге кыска булу сәбәпле арткы яктан гаурәте ачыла. Бу мәсьәләләр бик әһәмиятле, игътибарлы булырга кирәк җәмәгать. Бу мәсьәләләр. Һәм өченчесе, киемгә кайтканда инде киемнең ул чиста, пөхтә, матур һәм урынлы булуы тиешле. Чиста кием турында безнең Пәйгамбәребездән саллаллаһу алейһи ва саллям хадистә килә. Абу Дауд тапшыра, сахих хадис Җабир ибн Абдулла радиллаһу анһу әйтә: Без ди Пәйгамбәребез янына саллаллаһу алейһи ва саллям килгән идек, һәм ул күрде ди бер ир кешене чәчләре тузган. Яни утыралар сахабалар, Пәйгамбәребез утыра, бер кеше үтеп китә тузган чәчләр белән. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә ди? Ама кана яҗиду һәза ма юсаккину биһи ша'раху. Моның нәрсә?
тәнен, шәшен тарарга, шәшен тәртипкә китерергә бер нәрсә тапмады микән ди бу кеше ди. Ягъни бу моны яратмый Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуннан соң бер кеше үтеп китә, аның киеме пычрак. Киеме пычрак, тузган, ипле түгел, начар кыяфәтле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә ди? Ама кана хада яҗиду маан ягсилу биһи thawbahu. Моның әллә су тапмадымы бу киемен юырга дип әйтә. Ягъни бу хадистан аңлашыла, мөселман кешенең тышкы кыяфәте, киеме, аның шәш тарашы хәтта ул һәр вакыт булырга тиеш. Нинди? Матур, күркәм, ипле, ухоженный булырга тиеш мөселман кеше. Хәтта мәсәлән безнең сакал ямсезләнеп китте икән, сакал тырпайып, кырыйга кәкере-бөкере үсә башлады икән, аны да рөхсәт итәләр галимнәр нәрсәләргә тигезләп, матурлап куярга. Чөнки Аллаһ субхана ва тааля җәмил, матур һәм ул юхиббул җамал, матурлыкны ярата. Әлбәттә инде матурлык, ләкин дин кысаларыннан чыгарга тиеш түгел. Безнең үз тәртибе бар. Һәм аеруча җәмәгать намаз мәчеткә килгәндә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я бани Адама хузу зинатакум инда кулли масҗид." Әй Адам балалары, һәр бер мәчет алдыннан үз зиннәтләрегезне киегез дип әйтә. Мәчеткә барасыңмы, яисә өйдә намаз укыйсыңмы? Нишләргә кирәк? Матур итеп, яхшы киемнәр кирәк. Чөнки бит без намазда Аллаһ каршына басабыз. Безнең Раббыбыз, галәмнәрнең хуҗасы, идарәчесе, патшаларның патшасы, Аллаһ каршына без басабыз намазда. Ничек инде без тузган кием белән, пычрак кием белән, ямсыз кием белән басыйк Аллаһ Раббыбыз каршына. Һәм шуңа да безнең хәтта намазга кайтканда, бит аеруча намазга хөрмәт күрсәтү киемнәреннән дип саныйлар, исәплиләр галимнәр, ул башка киене. Башка киене. Мәсәлән, Имам Аль-Куртуби үзенең тәфсирендә бит шалма турында әйтә, нәрсә ди? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям намазын ди шалма белән укый иде, башына киеп укый иде. Һәм бу намазда тыйнаклыкның билгесе, һәм намазның әһәмиятен ассызыклый ди, шушы күренеш. Ягъни кеше намазга баса, шуңа күрә дә безнең бер танылган Бадайъус Санаи дигән Ханафи мәзһәбләренең китабында нәрсә дип әйтелә? Намаз укыганда ди бар мәҗбүри киемнәр һәм бар мустахаб, желательный кием. Мәҗбүри кием ул хәтта бер киндектән тезгә хәтле каплау, гауратны каплау. Әмма ләкин мустахаб, желательный, кирәкле, яхшы булган киемнәр ул аскы өлешне генә каплау түгел, өскә өлешне дә каплау һәм башыңа берәр нәрсә кию. Бу намазның камиллегеннән. Бу намазга күрсәткән хөрмәт, бу намазны зурлау дип исәпләнә. Менә җәмәгать күрәбез, һәм без берничә мәсьәләне генә алдык кием белән бәйле. Менә без хәзер ничә ел инде мәчеткә йөрибез, ничә ел дин тотабыз, кием киябез, уйланып караганыбыз бар икән? Менә көзгегә караганда киендек тә, моны киергә ярый микән соң? Кемдер алтын балдак киеп йөри, мәсәлән, ничә еллар буе. Ул аның өйләнешелкәннән калган да, ничектер шулай калган, ләкин алтын ул. Алтын. Яисә кемдер бүләк иткән аңа ниндидер кыйммәтле ефәк киемнәрен, яки киеме артык кысып тора, яки киемендә ниндидер язулар бар, хайван сурәтләре бар. Менә буларны бөтенесен игътибарга алырга кирәк, җәмәгать. Динебез ул, әйткәнебезчә, намаз ураза гына түгел, бөтен көндәлек тормышны тәртипкә сала безнең. Һәм бер әһәмиятле мәсьәлә, кемдер сорый, нигә бусы ярамый, нигә тигесе ярамый? Бу җәмәгать Аллаһ Тәгаләнең хикмәтенә кайта. Без аның кайберсен аңлап та бетермәскә мөмкинбез. Ләкин безнең өстебездә Аллаһ Тәгаләдән килде икән, әмер, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә кушты икән, безнең өстебездә сами'на ва атa'на, ишеттек һәм буйсындык дип әйтү, һәм шуның буенча гамәл кылу. Чөнки бу безгә үзебезгә хәерлегә дип әмер ителгән мәсьәләләр. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله